Today we are going to deal about the biology ninth class first lesson, that is the fundamental unit of life. Topics to be covered here: introduction to cell, cell theory, cell differentiate, size and number, cell structure and cell division. This is biology మన ninth AP syllabus and NCERT syllabus biology first lesson, fundamental unit of life. ఏంటి cell? Next, I'm using Telugu language also, so that even Telugu small village people can also understand. That's why I'm using Telugu also. Next, introduction to cell. Cells are the structural, functional, biological units of all living organisms. Cells are called as structural unit. Why they are called as structural unit? ఇప్పుడు మనకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సెల్ ఎలా అంటే, ఇప్పుడు మనకు ఒక బిల్డింగ్ ఉంది. ఆ బిల్డింగ్ ఎంత చేయబడుతుంది? గోడలో ఏముంటుంది? ఇటుకలు ఉంటాయి. అలాగా మన బాడీలో ఇటుకలు లాంటివి, అంటే ఆ ఇటుకలు ఉంటేనే గోడ ఏర్పడుతున్నట్టు ఈ సెల్స్ ఉంటేనే బాడీ మొత్తం ఏర్పడుతుంది. సెల్స్ ఫార్మ్స్ ఇంటూ టిష్యూస్ ఫార్మ్స్ ఇంటూ ఆర్గాన్స్ ఫార్మ్స్ ఇంటూ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ఇంటూ ఆర్గానిజం. సపోజ్ నా బాడీ తీసుకుందాం. నా బాడీలో నేను ఒక ఆర్గానిజం. తర్వాత ఆ నుంచి ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అంటే డిఫరెంట్ మొత్తం బాడీ పార్ట్స్ అని కలిపి ఆర్గాన్ సిస్టమ్. తర్వాత ఒక్కొక్క బాడీ పార్ట్, హార్ట్, ఐ, నోస్ అని బాడీ పార్ట్స్ ఏముంటాయి? టిష్యూస్ ఉంటాయి. ఏంటి టిష్యూస్? గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్. అంటే హార్ట్లో ఉన్న టిష్యూస్ ఏ పని చేస్తాయి? పంపింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. కంట్లో ఉన్న సెల్స్ ఏ పని చేస్తాయి? విజన్, టు సీ. అండ్ నోస్లో ఉన్న సెల్స్ ఏం చేస్తాయి? టు గెట్ ద స్మెల్, వాసన కోసం. ఓకేనా? అలాగే టిష్యూస్ అన్ని కలిపి దానిలో చిన్న బ్లాక్స్ ఏముంటాయి? సెల్స్. సో సెల్స్ ఫార్మ్స్ ఇంటూ టిష్యూస్ ఫార్మ్స్ ఇంటూ ఆర్గాన్స్ ఫార్మ్స్ ఇంటూ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ to organism. So every organism has to be made with cells so that it can get its shape and structure. So that's why its cell is called as structure unit. Okay, next function. All the functions of the body depends upon the functions of the cell. That's why it's called as functional unit. It is cells are present in living and non-living also, but main life is formed from functions of the cell and cells only. That's why it is called as biological unit. The entire function of living organism begins from basic unit called cell. That's why it is called as fundamental unit of life. A cell can replicate itself. That means it can divide itself independently. Hence are known as building blocks of life. A cell can divide itself and forms into new cells. That's why they are called as building blocks of cells. Okay. Now, other topic is discoveries to cell. Normally, in previous days, nobody knows about anything. ఏదైనా ఎవరికైనా జబ్బు వచ్చినా ఏమనుకునే వాళ్ళు, ఏదో పాపం చేశారు, దేవుడు ఏదో పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు, బాడీలో మనకు బాడీ పార్ట్స్ ఉన్నాయని, లోపల హార్ట్ ఉందని, ఇవన్నీ ఉన్నాయని చాలా తెలీదు. చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు ఎన్నో ప్రయోగాలు, అంటే అరిస్టాటిల్ లాంటి వాళ్ళు చాలా ప్రయోగాలు చేశారు. వాళ్ళని బేస్ చేసుకుని రాబర్ట్ అనే శాస్త్రవేత్త 1665లో ఈ సెల్ని కనుగొన్నాడు. 1665 ఈ సెల్ని కనుగొన్నాడు. 1665 ఎక్కడ? ఓక్ సెల్స్. అంటే ఓక్ చెట్టు. ఏది ఓక్ చెట్టు అంటే దేవదారు చెట్టు. అని ఎలా ఉంది చూడడానికి? అచ్చం హనీకమ్ అంటే తేనెపట్లాగా ఉంది. అండ్ దానికి కనుక్కొని దే ఆర్ డెడ్ సెల్స్ అని కనుక్కొని దానికి ఒక పేరు పెట్టాడు. ఏంటి ఆ పేరు? సెల్యులా మీన్స్ లిటిల్ రూమ్. అంటే అర్థం ఏంటి? సెల్యులా అంటే అర్థం ఏంటి? లిటిల్ రూమ్ అంటే అర్థం లిటిల్ room. This is Latin language. Okay, this is Latin language. He discovered cell. He named it as cellula. That means cellula means little room, chinna gadi. In 1665 he discovered it. Next again another scientist, namely Anton von Leeuwenhoek, discovered protozoa, bacteria, living cell and sperm cells also. Okay, in which year? 1674. Later, Robert Brown, a scientist named Robert Brown, discovered nucleus. న్యూక్లియస్ ఇస్ మనకి హ్యూమన్స్కి బ్రెయిన్ ఎలాగో సెల్స్ న్యూక్లియస్ అలాగే ఉంటుంది. ఎందుకంటే సెల్స్ న్యూక్లియస్ లోపల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. క్రోమోజోమ్ డిసైడ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద అనిమల్ ఆర్ సెల్ ఎనీథింగ్. సో he discovered nucleus, Robert Brown. Okay, next Scriedens Kohn, another scientist, 1838-1839, proposed cell theory. Later we will discuss about cell theory. Who proposed cell theory? Scriedens Kohn. Kohn అనిమల్ సెల్స్లో రీసెర్చ్ చేశాడు, స్క్లైడన్ ప్లాంట్ సెల్లో రీసెర్చ్ చేశాడు. వీళ్ళిద్దరికి ఇంకొక శాస్త్రవేత్త రాబట్టి వచ్చి ఏం చేశాడు? ఆ సెల్ థియరీకి ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ చేశాడు. అలాగే నెక్స్ట్ 1839లో పరిచయం శాస్త్రవేత్త ప్రోటోప్లాజం కనుక్కున్నాడు. వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఆల్సో.
Okay, Robert Hooke 1665, Anton von Leeuwenhoek 1674. Later, after 200 years, that is, Robert Brown discovered nucleus 1831, Kleiner-Schwann 1838, 1839, Purkinje 1839, protoplasm. What is protoplasm? Protoplasm is a liquid present inside the cell. Protoplasm is a liquid present inside the cell. Total cell from this is called as cell membrane. From cell membrane up to the center of nucleus, the liquid is present is called as protoplasm. దీన్ని ఏమంటుందని జీవపదార్థం అంటాం. ఓకేనా? ఈ protoplasm again of two types. From plasma membrane to nucleus, it is called as cytoplasm. It is called as cytoplasm. Only in nucleus, it is called as nucleoplasm. Nucleus it is called as nucleoplasm. Nucleoplasm and cytoplasm combined called as protoplasm. The liquid present inside the cell is called as protoplasm. Protoplasm is formed by a combination of cytoplasm and nucleoplasm. Okay, who discovered protoplasm? Purkinje discovered protoplasm in the year 1839. Okay, next, cell theory. Just now we discussed about cell theory. All the Schleider, see, he is Schleider, he is Schwann, is Robert Virchow. Okay, these three proposed cell theory. Mainly these two persons proposed cell theory. Later, Robert Virchow added the last point. Okay, next. What are the points of cell theory? All the living organisms are composed of cells. That means ప్రతి జీవి దేంతో చేయబడింది? సెల్స్తో చేయబడింది. Some organisms are consist of single cell, some organisms consist of many cells. Single cell organisms are called as unicellular, many cells organisms are called as multicellular. Okay, next point. The living organism could be made up of one or more cells. First point, all the living organisms are composed of cells. And second point, the living organism could be made up of one or more cells. Organism cells తో చేయబడుతుంది. సెల్స్ ఒకటి లేదా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, రెండు పాయింట్. అండ్ థర్డ్ పాయింట్, ద న్యూ సెల్స్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్. దిస్ పాయింట్ వాజ్ యాడెడ్ బై రాబర్ట్ వర్చో. కొత్త సెల్స్ ఎలా వస్తాయి? పాత సెల్ డివైడ్ అయిపోయి కొత్త సెల్స్ ఏర్పడతాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ సెల్ థియరీ. నెక్స్ట్, సెల్. సెల్, మనం సెల్ తీసుకుంటే సెల్ సైజు, నంబరు, షేపు. మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఎప్పుడు క్వశ్చన్ వస్తుంది, అమీబాలో ఉన్న సెల్స్ ఎలిఫెంట్లో ఉన్న సెల్స్ సేమా? సైజ్ చూసుకుంటే కొంచెం దాని బాడీ దీని బాడీ ఇక్కడ పెద్ద సెల్స్ ఉంటాయి. ఎలిఫెంట్లో అట్లా కాదు, నంబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ సైజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెల్ నియర్లీ సిమిలర్. బట్ షేప్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద టిష్యూ. ఏ ఒక్క ఫంక్షన్ బట్టి ఏ పార్ట్లో ఉన్నాయి, ఆ టిష్యూ ఏ పని చేస్తుంది దాన్ని బట్టి షేప్ మారుతూ ఉంటుంది. ఓకే, నంబర్ అండ్ షేప్ చేంజెస్, బట్ సైజ్ సమ్వాట్ డు నాట్ చేంజెస్. కంపేర్డ్గా ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సిమిలర్ ఇన్ ద మ్యామల్స్. మరీ ఎక్కువ, మరీ చాలా చిన్నవి యాంట్ ఉంటుంది. మరి ఎలిఫెంట్ కూడా అంత చిన్న సెల్స్ ఉంటాయంటే చెప్పలేము, అంత చిన్న సెల్స్ ఉండవు, కానీ మరి అంత వేరియేషన్ ఉండదు. తర్వాత సెల్, డిఫరెంట్ సెల్ నంబర్, ఇందాకనే మాట్లాడుకున్నాం. ఇఫ్ అన్ ఆర్గానిజం ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సింగిల్ సెల్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. యూని మీన్స్ సింగిల్, సెల్ మీన్స్ సెల్. సింగిల్ సెల్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. ఇఫ్ ద ఆర్గానిజం ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ వన్ సెల్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టీసెల్యులర్. యూనిసెల్యులర్కి ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియా, protozoa, that means paramecium, amoeba, these are chlamydomonas, these are unicellular organisms. Multicellular అంటే ఏంటి? వాళ్ళ లోపల చాలా సెల్స్ ఉంటాయి. హ్యూమన్స్, ఆల్ అనిమల్స్ కమ్స్ అండర్ దిస్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. ఈవెన్ ఫంగై ఈజ్ ఆల్సో ఎ మల్టీసెల్యులర్ స్ట్రక్చర్. మల్టీసెల్యులర్ ప్లాంట్ కింద వాడతాం దాన్ని, మల్టీసెల్యులర్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, మల్టీసెల్యులర్ లివింగ్ బీయింగ్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక చెప్పాను, జస్ట్ ఐ టోల్డ్ ద షేప్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెల్. దిస్ ఈజ్ మజిల్, నాట్ బోన్. దిస్ ఈజ్ మజిల్ సెల్, skeletal muscle, spindle shape. This is RBC, red blood cells. These are biconcave shape. This is white blood cell. White blood cell కొంచెం రౌండ్గా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ బ్లడ్ ప్లేట్లెట్ ఆర్ థ్రోంబోసైట్. బ్లడ్ ప్లేట్లెట్ని ఇంకో థ్రోంబోసైట్స్ అంటాం. థ్రోంబోసైట్స్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్లో ఒక పార్ట్. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అంటే థ్రోంబోసైట్స్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్లో పార్ట్ కాదు. ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, థ్రోంబోసైట్స్ 3 రకాల సెల్స్. ఇది బ్లడ్ ప్లేట్లెట్లు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇది న్యూరాన్ ఇది బ్రాంచ్డ్ సెల్. చూడండి, షేప్ టోటల్ డిఫరెంట్గా ఉంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఇంటెస్టైనల్ సెల్స్, కాలమ్నార్ సెల్స్. దిస్ ఈస్ ఓవమ్. Here also ovum is looking like is fully round in structure. This is sperm. Sperm is the male gamete.
ఇక్కడ హ్యూమన్ మేల్లో ఉంటుంది, ఇది హ్యూమన్ ఫీమేల్లో రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓమ్స్ స్పర్మ్ కలిసిపోయి జైగోట్ ఏర్పడి జైగోట్ నుంచి పిల్లలు ఏర్పడతారు అండ్ పిల్లలు డెవలప్ అవుతాయి మదర్ వూమ్లో ఇంటర్న్ ఫర్టిలైజేషన్ అయితే. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెల్ డిఫరెంట్ సైజ్ అని చెప్పాం. స్మాలెస్ట్ సెల్ మైక్రోప్లాస్మా. చూడండి ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం. సైజు మనం ఆర్గానిజం బట్టి కొంచెం మ్యామల్స్ దగ్గర ఉండొచ్చు, కానీ మరి చిన్న అనిమల్స్ చిన్న చిన్న సెల్స్ ఉంటాయి. బ్యాక్టీరియా మైక్రోప్లాస్మా బ్యాక్టీరియా స్మాలెస్ట్ సెల్. ఓకే. PPLO ప్యూరో న్యూమోనియా లైక్ ఆర్గానిజం. ద సెల్ విచ్ వీ కెన్ సీ త్రూ నేకెడ్ ఐ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, ఈ మన కంటికి నాట్ కాల్డ్ యాజ్, మనం సెల్ విచ్ వీ కెన్ సీ త్రూ అవర్ నేకెడ్ ఐ, మన కంటికి మనం చూడగలిగే సెల్ ఏంటి అంటే ఎగ్. అన్నిటికన్నా పెద్ద సెల్ ఏంటంటే ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్. ఆస్ట్రిచ్ అనే పక్షి ఉంటుంది, ఆ పక్షి యొక్క ఎగ్ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో. ఓకే. సెల్స్ ఆర్ మైక్రోస్కోపిక్. వాట్ ఆర్ మైక్రోస్కోపిక్? మన కంటికి కాన్ సీ త్రూ అవర్ నేకెడ్ ఐ. నేకెడ్ ఐ అంటే మనం అద్దాలు పెట్టుకోకుండా మైక్రోస్కోప్ ఏం పెట్టకుండా చూస్తే వాటిని ఏమంటాం? మైక్రోస్కోపిక్. ఓకే. ఇటువంటి మైక్రోస్కోపిక్, సపోజ్ ఇది మన కంటికి కనిపిస్తుంది, దిస్ బ్యాక్టీరియా వీ కాన్ సీ త్రూ అవర్ నేకెడ్ ఐ. వీ హ్యావ్ టు యూస్ మైక్రోస్కోప్ టు సీ దిస్ బ్యాక్టీరియా. Okay, the animals which we can't see through our naked eye are called as microorganism, and the instrument which is used to see the organism is called as microscope. Okay, next. Basic structure and function unit of living organism. Every living organism shows these elements: plasma membrane, cell wall. Cell wall is absent in animal cell. Nucleus, cytoplasm, cell organelles. These are all present in all living organisms. If you see the plasma membrane is the outermost covering of cell, permits the entry and exit of some material. మన స్కూల్కి గేట్ ఎలా ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే స్కూల్లో అలౌ చేస్తుంది, టీచర్స్ని, స్టూడెంట్ని, హెడ్ మాస్టర్స్ గారిని, అలాగే కొంతమంది పేరెంట్స్ని, ఎప్పుడైనా అవసరమైతే పేరెంట్స్ కూడా, మిగతా వాళ్ళని అలౌ చేయరు. అంటే మనం వచ్చినా బయట పంపించేస్తాం. అలాగే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కొన్ని ఏది అవసరమో సెల్కి వాటిని తీసుకుంటుంది, రిమైనింగ్ వాటిని అలౌ చేయదు. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం? సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అంటాం. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సెల్ పైన కవరింగ్ ఉంటుంది. ఆ కవరింగ్ ఏమంటాం? ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ఓకే. నెక్స్ట్. తర్వాత సెల్ వాల్, rigid outer covering lying outside the plasma membrane present in plants. ప్లాంట్స్లో ఉంటుంది, ఫంగైలో ఉంటుంది, బ్యాక్టీరియాలో కూడా ఉంటుంది సెల్ వాల్. ఓకేనా. తర్వాత న్యూక్లియస్. ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా లేటర్ నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ జస్ట్ ఏమున్నాయి జస్ట్ ఓకే చూద్దాం. న్యూక్లియస్ సెంటర్లో, సెల్ లోపల ఉంటుంది. సెంటర్లో కొన్నిట్లో సెంటర్లో ఉంటుంది, కొన్నిట్లో కొంచెం చివరిలో కూడా ఉంటుంది. ప్లాంట్స్ ఎలా చూసుకుంటే న్యూక్లియస్ సైడ్ జరిగి ఉంటుంది, ఎందుకంటే బిగ్ వాక్యూల్ ఉంటుంది కాబట్టి. న్యూక్లియస్ హాస్ డబుల్ లేయర్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ హ్యావింగ్ న్యూక్లియర్ పోర్ట్స్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ మెటీరియల్ అండ్ క్రోమోజోమ్స్. న్యూక్లియర్ చుట్టూ డబుల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది, దానికి రంధ్రాలు ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటాం? న్యూక్లియర్ పోర్స్ అంటాం. ఆ లేయర్ని ఏమంటాం? న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అంటాం. లోపల ఉన్న లిక్విడ్ని ఏమంటాం? న్యూక్లియోప్లాజం అంటాం. చెప్పాను ఇంతకుముందే, ప్రోటోప్లాజం, సైటోప్లాజం, న్యూక్లియోప్లాజం. సైటోప్లాజం ద ఫ్లూయిడ్ కాంటెంట్ ఇన్సైడ్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్కి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్కి మధ్య ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం? సైటోప్లాజం. ఓన్లీ న్యూక్లియస్లో ఉంటే న్యూక్లియోప్లాజం. బోత్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోటోప్లాజం. నెక్స్ట్ సెల్ ఆర్గనల్స్. ఈ లిక్విడ్తో పాటు లోపల ద స్ట్రక్చర్స్ ప్రెసెన్స్ ఇన్సైడ్ ద సెల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ ఆర్గనల్స్. దీస్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ membrane bound parts of cell present in cytoplasm. Specialized membrane bound parts of cell. Membrane bound అంటే వాటి చుట్టూ membrane ఉంటుంది. These are specialized membrane bound parts of cells present in cytoplasm. They are called as cell organelles. Okay, next. Cell structure. Cell structure is different in plant cell and animal cell. Okay, this is animal cell. Normally, this is also animal cell. Here 3D model. This is 3D model. This one is also animal cell. This one is also animal cell. This one is also animal cell. Okay, next. Plant cell. What is the difference between plant cell and animal cell? Means plant cell is covered by cell wall. Animal cell is not covered by cell wall. It is first covering is plasma membrane. This is plasma membrane. Plasma membrane, central nucleus,
లైజోజోమ్స్, తర్వాత మైటోకాండ్రియా, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, తర్వాత గాల్జీ కాంప్లెక్స్, smooth endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, Golgi complex, all the cell organelles are present in the plant also. But in the case of animal cell, small vacuoles are present. But in the case of plant cell, big vacuole is present. Big vacuole is present. This is plant cell, big vacuole is present. And the other difference is it shows cell wall. And another difference is it shows chloroplast. It shows chloroplast, which is in green color, which helps in the preparation of food matter, that is photosynthesis. Three main differences are present between plant cell and animal cell. Plant cell has cell wall, plant cell has chloroplast, plant cell has big vacuole. Okay, these three are main differences between plant cell and animal cell. Okay, next. Now we will detailedly discuss about each part of the cell. Okay, this is plasma membrane. Plasma membrane is how it looks like. It is just like a sandwich. Okay, it is made up of lipids and proteins. Okay, lipids and proteins. It is the outermost covering of the cell and it separates cell content from the external environment. It is the outermost covering. It is selectively permeable. Japan allows only some substances to enter and some substances to go outside. Allows diffusion of substances, carbon dioxide and oxygen. Diffusion అంటే లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ టు ద లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూట్. తర్వాత ఆక్సిజన్ కూడా అలాగే డిఫ్యూజన్ విషయంలో డిఫ్యూజన్ లాగే బయట నుంచి లోపలికి వస్తుంది. తర్వాత రెగ్యులేట్ మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెల్. అలాగే సబ్స్టెన్స్ మూమెంట్ కు రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఇట్ మేడప్ ఆఫ్ లిపిడ్ అండ్ ప్రోటీన్స్. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ లిపిడ్ అండ్ ప్రోటీన్. ఇట్ ఈస్ ఎ bilayer. That means lipids are present on either side, proteins are present in the center. Okay, next. Active transport, passive transport. This is not needed for your class, but again we will discuss to some extent. Passive transport means substance move from their higher to lower concentration. Active transport means substance move from their lower to higher concentration. You will understand this only after you learn about osmosis and diffusion. First we will discuss about that one. This is osmosis. What is osmosis? It is the passage of water molecule across a semi-permeable membrane from a solution with a higher concentration to a solution with a lower concentration. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాము. యాక్చువల్గా మేము నేర్చుకున్నప్పుడు ఆస్మోసిస్ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఏంటి మేడం ఇక్కడ వేరేగా ఉంది, నువ్వు వేరేగా చెప్తున్నావు అంటే ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అని చెప్పారు. మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అక్రాస్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ఫ్రమ్ సొల్యూషన్ విత్ హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు సొల్యూషన్ విత్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇంకా బాగా జాగ్రత్తగా వినండి. ఒక క్యారెట్ ఉంది, అది వాడిపోయింది. దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము, ఒక బీకర్ లాంటిదో లేదా గ్లాస్, ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ లాంటిదో తీసుకొని దాంట్లో మామూలు వాటర్ వేసి క్యారెట్ వేస్తాం. వేస్తే ఏమవుతుంది, క్యారెట్ కొంతసేపటికి ఏమవుతుంది, బల్జ్ అవుతుంది. ఫ్రెష్గా వాడిపోయిన క్యారెట్ చూడడానికి ఎలా అనిపిస్తుంది, ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది. ఏం జరిగింది ఇక్కడ, ఏం మూవ్ అయ్యాయి, ప్యాసేజ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అక్రాస్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్. క్యారెట్ లోపల ఉన్న సెల్స్ పైన ఉన్న సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ బయట ఆ గ్లాస్లో ఉన్న వాటర్ క్యారెట్లోకి వెళ్ళింది. వాటర్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది, ఫ్రమ్ ఏ సొల్యూషన్ విత్ హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్లాస్లో ఎక్కువ ఉంది. వాటర్ ఎక్కడ తక్కువ ఉంది, క్యారెట్లో తక్కువ ఉంది. ఫ్రమ్ ఏ solution with a higher concentration, classes of water molecule from a solution with higher concentration to a solution with a lower concentration. What is solution? నీళ్ళలో చక్కెర కలిపితే సొల్యూషన్, నీళ్ళు ఉప్పు కలిపితే సాల్ట్ సొల్యూషన్, నీళ్ళు చక్కెర కలిపితే షుగర్ సొల్యూషన్. వాట్ ఈస్ సాల్వెంట్? షుగర్ ఈస్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్ట్ ఈస్ సొల్యూట్. వాట్ ఈస్ సాల్వెంట్? వాట్ ఈస్ యూనివర్సల్ సాల్వెంట్. ఇక్కడ చూడండి, వాటర్ బయట నుంచి లోపలికి వెళ్ళింది. మరి మేము నేర్చుకున్న డెఫినేషన్ ఏంటి, మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఆస్మోసిస్ మీన్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇక్కడ ఏంటి, క్యారెట్లో సాల్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, వాటర్లో సాల్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అప్పుడు అక్కడ ఏం మూవ్ అయ్యింది, ఏం మూవ్ అయ్యాయి, ఇక్కడ సాల్ట్స్ మూవ్ అయ్యాయా, వాటర్ మూవ్ అయ్యిందా. సాల్ట్స్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే వాటర్లో ఉన్న లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి
హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే క్యారెట్లో ఎక్కువ సాల్ట్స్ ఉన్నాయి, దాని లోపలికి వాటర్ వెళ్ళింది. మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్, దట్ మీన్స్ హియర్ ఆల్సో మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్, మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, ఆస్మోసిస్ రెండు రకాలుగా నేర్చుకోవచ్చు మనం. ఒక డెఫినేషన్ నేర్చుకుందాం. ఆస్మోసిస్ ఇస్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అక్రాస్ ఎ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ఫ్రమ్ ఎ సొల్యూషన్ విత్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు ఎ సొల్యూషన్ విత్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇంకా చూడండి, టైప్స్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్ రెండు రకాలు. ఎండాస్మోసిస్, ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ సాల్వెంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెల్. ఇక్కడ చూడండి, వాటర్ లోపలికి వెళ్తాను. ఎప్పుడు వెళ్తుంది వాటర్ లోపలికి? బయట నార్మల్ వాటర్, లోపల మన ద్రాక్ష కానీ ఏదైనా కూరగాయలు కానీ ఏదైనా వెజిటబుల్ కానీ వేసినప్పుడు వాటర్ లోపలికి వెళ్తుంది. ఎందుకు? బయట వాటర్ ఎక్కువ ఉంది, లోపల వాటర్ తక్కువ ఉంది. ఇంకొకటి, బయట సాల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, లోపల సాల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. తక్కువ సాల్స్ నుంచి వాటర్ ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది? ఎక్కువ సాల్స్లోకి మూవ్ అవుతుంది. అది లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్. ఇక్కడ చూడండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండాస్మోసిస్. ఎంట్రీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్సైడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండాస్మోసిస్. ఇక్కడ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవుతుంది? సపోజ్ ఇప్పుడు నేను అదే గ్లాస్లో ఉప్పు నీళ్ళు తీసుకొని కూరగాయలు వేస్తే ఏమవుతుంది? క్యారెట్ కానీ, రాడిష్ అంటే ముల్లంగి కానీ, ద్రాక్ష కానీ, ద్రాక్ష అంటే ఎండు ద్రాక్ష రేజన్ మనం తింటానే పాయసంలో వేస్తుంది అమ్మ, దాంట్లో ఎండు ద్రాక్షను తీసుకొని వేసి కొంచెంసేపు అలాగ వదిలేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ దీంట్లో అయితే ఉబ్బుతుంది, మంచినీళ్ళు అయితే ఉబ్బుతుంది. అది ఉప్పు నీళ్ళు అయితే ఏమవుతుంది? ముడుచుకుపోతుంది. ఎందుకు ముడుచుకుపోతుంది? ఎక్కడ సాల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి? బయట ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటర్ ఎక్కడ పోతుంది? తక్కువ సాల్స్ నుంచి ఎక్కువ సాల్స్ పోతుంది, అంటే దీంట్లోంచి వాటర్ బయటకి వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ప్రకారం మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్, మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇక్కడ వాటర్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? ఇక్కడ సాల్ట్ సొల్యూషన్లో కానీ వాటర్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? ద్రాక్షలు ఎక్కువ ఉంటారు. సో మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్, అంటే సెల్లోంచి వాటర్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని ఏమంటాం? ఎగ్జాస్మోసిస్. ఏమంటాం? ఎగ్జాస్మోసిస్. ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెల్ స్ట్రింగ్. ఎప్పుడు వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఆర్ సిల్వర్ సొల్యూషన్. ఎండాస్మోసిస్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ నార్మల్ వాటర్. అదే అమీబా ఫ్రెష్ వాటర్లో, అమీబాలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఒకటి కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్ అని ఒకటి ఉంటుంది అమీబాలో కానీ పారామిషల్లో కానీ. దాని పని ఏంటంటే ఎప్పుడు వాటర్ లోపలికి వస్తూనే ఉంటుంది అమీబా లోపలికి. ఎందుకు? అమీబా దేంట్లో ఉంటుంది? ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉంటుంది. పారామిషన్ దేంట్లో ఉంటుంది? ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ సాల్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి? అమీబాలో ఉన్నాయి. అప్పుడు వాటర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది? లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్స్. లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ అంటే బయట వాటర్ నుంచి మన అమీబాలోకి పోతుంది. అది ఈ డెఫినేషన్ ప్రకారం ప్యాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అక్రాస్ ఫ్రమ్ సొల్యూషన్ విత్ హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు సొల్యూషన్ విత్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ పోతుంది వాటర్? సొల్యూషన్ ఇది, అంటే వాటర్ ఎక్కడ ఎక్కువ బయట ఉంది? బయట ఎక్కువ ఉంది, అమీబాలో తక్కువ ఉంది. కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి పోతాయి వాటర్ మాలిక్యూల్స్? బయట నుంచి లోపలికి పోతాయి. అర్థమవుతుందా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఒక డెఫినేషన్ ఏదో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఓకేనా? ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క బుక్లో ఒక రకంగా ఇస్తారు మేడం, అది చెప్పలేదు అనుకోకుండా రెండు చెప్తాను. మళ్ళీ ఇంకొకసారి వినండి. ఆస్మోసిస్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అక్రాస్ ఎ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ఫ్రమ్ ఎ సొల్యూషన్ విత్ హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు ఏ సొల్యూషన్ విత్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్కి అంటే సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మామూలుగా మంచినీళ్ళలో ఉండే కూరగాయలు, మంచినీళ్ళు వేసిన కూరగాయలు ఏమవుతాయి? ఉబ్బుతాయి. ఏంటి? అక్కడ వాటర్ బయట ఎక్కువ ఉంది, లోపల తక్కువ ఉంది. హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్, మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. అదే ఉప్పు నీళ్ళు ఉండే కూరగాయలు ముడుచుకుంటుంది. ఎందుకు? ఎక్కడ వాటర్ ఎక్కువ ఉంది? ఉప్పు నీళ్ళలో వాటర్ తక్కువ ఉంది, అంటే సాల్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. దాంట్లో ద్రాక్షలో వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు బయట ఉన్న సొల్యూషన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ద్రాక్ష లోపల నుంచి, ఉప్పు నీళ్ళలో ఉన్న ద్రాక్ష లోపల నుంచి వాటర్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది exosmosis. The process in which the water molecule enter into cell. Endosmosis. The process in which the water molecule move of the cell is called as exosmosis. అంతే. తర్వాత డిఫ్యూజన్.
ఇక డిఫ్యూజన్ అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ సాలిడ్, లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్ ఫ్రమ్ ద రీజన్ ఆఫ్ హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు ద రీజన్ ఆఫ్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ యాజ్ టు స్ప్రెడ్ యూనిఫార్మిటీ. మేడం ఇదేంటి డిఫరెంట్గా ఉందండి. ఇప్పుడు ఇంక్ ఉంది, ఇంక్ దేంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది? ఇంక్ బాటిల్లో. హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఎక్కడ ఇంక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది? ఇంక్ బాటిల్లో. నేను ఇంక్ వాటర్లో వేసాను, ఏమవుతుంది? ఇమ్మీడియట్గా వాటర్ మొత్తం రెడ్ ఇంక్ అయితే రెడ్ కలర్, బ్లూ ఇంక్ అయితే బ్లూ కలర్, గ్రీన్ ఇంక్ అయితే గ్రీన్ కలర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే పాలు ఉన్నాయి, పాలల్లో కాఫీ పొడి వేసిన ఏమవుతుంది? పాలు మొత్తం కలర్ మారిపోతుంది, అవునా కదా? అంటే ఇక్కడ ఏంటి? మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ రీజన్ ఆఫ్ హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ రీజన్ ఆఫ్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. దీనికి ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పచ్చు. అగరబత్తి చెప్పచ్చు, సెంట్ బాటిల్ చెప్పచ్చు, ఎక్కడైనా కుళ్ళిపోయిన కోడిగుడ్డు పగిలిపోయింటే ఆ వాసన చెప్పచ్చు. ఇవన్నీ మన డైలీ లైఫ్ మనం చూసేవే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డిఫ్యూజన్కి ఆస్మోసిస్కి డిఫరెన్సెస్ మనం ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాము. ఫస్ట్ చూద్దాం. డిఫ్యూజన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇట్ ఎకర్స్ ఇన్ లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్. కానీ ఆస్మోసిస్ ఓన్లీ లిక్విడ్స్లోనే ఉంటుంది. డిఫ్యూజన్ లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్లో జరుగుతుంది, ఆస్మోసిస్ లిక్విడ్స్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. డిఫ్యూజన్కి మెంబ్రెయిన్ అవసరం లేదు, కానీ ఆస్మోసిస్కి మెంబ్రెయిన్ అవసరం, సెమిఫైర్ మెంబ్రెయిన్. ఇక్కడ వాటర్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ. గ్యాసెస్లో కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి వాటర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఆస్మోసిస్ లిక్విడ్స్లో కాబట్టి వాటర్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఇక్కడ సబ్స్టెన్సెస్ అన్ని ఈక్వల్గా ఫ్లో అవుతాయి. ద ఫ్లో ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్, అన్ని డైరెక్షన్స్ మూవ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఆస్మోసిస్లో ఫ్లో ఆఫ్ అక్కర్స్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ, ఒక డైరెక్షన్లోనే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఎ నేచురల్ ఫినామినన్ దట్ కెనాట్ బి స్టాప్. డిఫ్యూజన్ మనం స్టాప్ చేయలేదు, నేచురల్ ఫినామినన్. అదే ఆస్మోసిస్ కెన్ బి స్టాప్డ్. వీ కెన్ రివర్స్ ఇట్ బై అప్లయింగ్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. దాన్ని మనం రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. ఉప్పు ఎక్కువ ఉంటే ఉప్పు తీసేయచ్చు, అట్లా మార్చుకోవచ్చు. కానీ డిఫ్యూజన్ మన కంట్రోల్లో ఉండదు, అది నేచురల్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అడిషన్ ఆఫ్ ఇంక్, కలరింగ్ ఆఫ్ వాటర్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ డెవలప్ వెన్ ఎక్స్పోజ్ టు వాటర్. ఆర్బీసీ మనం వాటర్లో వేసామంటే ఉబ్బుతాయి. దానికన్నా ఈజీ ఏంటంటే వెజిటబుల్ బల్జెస్, విల్టెడ్ వెజిటబుల్ అంటే వాడిపోయిన వెజిటబుల్ బల్జెస్ వెన్ వీ యాడ్ ఇన్ నార్మల్ వాటర్. ఓకేనా? అలాగే raisins or grapes, they become strings when added in salt water. That is osmosis. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. వాట్ ఈజ్ సొల్యూషన్? మిక్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్. కరిగించుకునేది ఇప్పుడు వాటర్ తీసుకుంటే సాల్వెంట్, దాంట్లో కరిగే సాల్ట్ని ఏమంటాము? సొల్యూట్ అంటాము. ఓకే, సొల్యూషన్స్ 3 రకాలు: హైపర్టోనిక్, ఐసోటోనిక్, హైపోటోనిక్. సింపుల్. సాల్ట్ ఎక్కువ ఉంటే హైపర్టోనిక్. హైపర్ అంటే ఎక్కువ వాటర్లో ఎక్కువ సాల్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటాం? హైపోటోనిక్. హయ్యర్ సొల్యూట్ అవుట్ సైడ్. ఇక్కడ సొల్యూట్ అంటే ఏంటి? సొల్యూట్, సాల్వెంట్. ఇప్పుడు సింపుల్గా అవుట్ సైడ్ ఇన్సైడ్ మనకంతా వద్దు, కానీ సింపుల్గా నేర్చుకుందాం. హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ మీన్స్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్స్. ఐసోటోనిక్ మీన్స్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్స్. హైపోటోనిక్ మీన్స్ లో అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్స్. తక్కువ సాల్ట్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? లో అమౌంట్. అది ఎట్లా మేడం, ఎలా కంపేర్ చేసుకుంటామంటే, ఇప్పుడు మనం హైపోటోనిక్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పానే, ఉప్పు నీళ్ళల్లో ఉన్న ద్రాక్ష హైపోటోనిక్. అదే మామూలు నీళ్ళలో ఉన్న అసలు మామూలు నీళ్ళు, అసలు దాంట్లో సాల్ట్స్ లేవు, ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉన్న వెజిటబుల్స్ ఏంటి? హైపోటోనిక్. సాల్ట్ వాటర్ హైపోటోనిక్ వస్తుంది. నార్మల్ వాటర్ సపోజ్ ఐసోటోనిక్ వస్తుంది. హైపోటోనిక్ అంటే డిస్టిల్ వాటర్, అసలు సాల్సే ఉండవు కాబట్టి హైపోటోనిక్ డిస్టిల్ వాటర్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ వాటర్ మూవ్స్ అవుట్. హైపోటోనిక్లో ఏమవుతుంది? హైపోటోనిక్ బయట సాల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, లోపల మనం సపోజ్ ఒక ద్రాక్ష వేస్తాం హైపోటోనిక్లో, ఏమవుతుంది? సెల్ ష్రింక్ అవుతుంది. అంటే ఐసోటోనిక్ వేస్తే అట్లే ఉంటుంది. ఇక్కడ హైపోటోనిక్ అంటే చుట్టూ వాటర్లో సాల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సెల్ బల్జెస్. హైపోటోనిక్ అంటే తక్కువ సాల్స్, హైపర్టోనిక్ అంటే ఎక్కువ సాల్ట్స్, ఐసోటోనిక్ అంటే ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ కంపేర్ టు ద సెల్స్ ప్రెజెంట్ కంపేర్ టు ద సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్. ఓకేనా? సొల్యూట్ ఎక్కువ ఉంటుందని ఏమంటాం? హైపోటోనిక్. దట్ మీన్స్ సొల్యూట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సాల్ట్. సొల్యూట్ తక్కువ ఉంటే ఏమంటాం? హైపోటోనిక్. సొల్యూట్ ఈక్వల్ లెవెల్లో, సొల్యూషన్లో ఈక్వల్ లెవెల్ ఉంటుందని ఏమంటాం? ఐసోటోనిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ హైపో అంటే తక్కువ, హైపర్ అంటే ఎక్కువ. ఇక్కడ ఎండోసైటోసిస్ ఆర్ ఎగ్జోసైటోసిస్. ఎండో అంటే లోపలికి వెళ్ళడం, ఎగ్జోసైటోసిస్ అంటే బయటికి రావటం.
సింపుల్గా ఇంకో టర్మ్లో చెప్పాలంటే ఎండోసైటోసిస్ మీన్స్ టేకింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇన్సైడ్. దట్ మీన్స్ సపోజ్ ఇట్ టేక్స్ solid material, it is called as phagocytosis. If it drinks water, it is called as phagocytosis. Exocytosis and sending out of waste material. If for example amoeba takes food in the form of endocytosis and sends the waste material in the form of exocytosis. So బయటికి పంపించడాన్ని ఎగ్జోసైటోసిస్ అంటాము, లోపలికి రావడాన్ని అంటాం ఎండోసైటోసిస్. జస్ట్ లైక్ ఎండాస్మోసిస్ ఎగ్జాస్మోసిస్ అంతే. నెక్స్ట్ సెల్ వాల్. Cell wall, it is a non-living rigid outer covering of plant cell composed mainly of cellulose. Plant cell లో fungi లో బ్యాక్టీరియా లో సెల్ వాల్ ఉంటుంది. మనం మెయిన్ మాట్లాడుకున్నాం అనిమల్ సెల్ కి ప్లాంట్ సెల్ కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అవుటర్ హార్డ్ వాల్ ఉంటుంది, దాని ఏమంటాం సెల్ వాల్. ప్లాంట్ సెల్ లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఏం చేస్తుంది? ఇట్ గివ్స్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ లైస్ అవుట్ సైడ్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ బయట ఉంటుంది, మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ ప్లాస్మోలైసిస్ అనదర్ టాపిక్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ప్లాస్మోలైసిస్, breakdown of plasma membrane is called plasmolysis. It results in living plants when they lose water through osmosis. మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాము, ఎగ్జాస్మోసిస్ ద్వారా వాటర్ వెళ్ళిపోతే అదేమవుతుంది, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇక్కడ చూడండి, సాల్ట్ వాటర్ వేస్తే సపోజ్ సాల్ట్ వాటర్ వేస్తే ఏమవుతుంది, దీని నుంచి వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది, స్ట్రింక్ అవుతుంది. స్ట్రింక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్లాస్మోలైజిన్ ఏమవుతుంది, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ shrink అవుతుంది. Shrinkage of cell contents away from the cell wall. Plasmolysis, breakdown of plasmolysis means breakdown. Plasma means plasma membrane, not plasma in blood. ఇక్కడ plasma అంటే plasma membrane. Plasmolysis, breakdown of plasma membrane is called plasmolysis. It occurs in living plants when they lose water through osmosis. It results in shrinkage of cell contents away from the cell wall. ఏమవుతుంది, సెల్ వాల్కి చూడండి ఇక్కడ ఇది సెల్ వాల్, ఇది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ వాటర్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ స్ట్రింక్ అయిపోయింది. దీన్ని ఏమంటాం, ప్లాస్మోలైసిస్. ఎప్పుడు సాల్ట్ వాటర్ వేసినప్పుడు జరుగుతుంది ప్లాస్మోలైసిస్. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెల్ వాల్. The hard covering that is present outside the plant cell, fungi cell, bacteria cell is called as cell wall. Permits plants, fungi, bacteria cells to resist bursting in hypotonic environment. Hypotonic environment అంటే చుట్టూ సపోజ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం, హైపోటోనిక్ అంటే ఒక వెజిటబుల్ని మామూలు వాటర్లో వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వెజిటబుల్ ఉబ్బుతూనే ఉంటుంది. అలాగే వర్షం పడింది, బాగా వర్షం పడింది, నీళ్ళని చుట్టూ చేరుకున్నాయి, ప్లాంట్ సెల్స్ అలాగే సెల్ వాల్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, నీళ్ళు పీల్చుకొని సెల్స్ని పగిలిపోతాయి. అలా జరగకుండా దేవుడు ఏం చేశాడు, ప్లాంట్స్కి సెల్ వాల్ పెట్టాడు. మనకి ఎందుకు పెట్టలేదు మేడం, ఎందుకు పెట్టలేదంటే ప్లాంట్స్ కాంట్ మూవ్, వీ కెన్ మూవ్. ఇఫ్ ద వాటర్ కమ్స్ విల్ స్టే దేర్ ఓన్లీనా. నీకు వరదలు వస్తున్నాయి, వర్షం వస్తుంది, నువ్వు అక్కడే ఉంటావు, పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోవా, ఇంట్లోకి వెళ్ళేది సేఫ్ ప్లేస్కి. కానీ ప్లాంట్ వెళ్ళిపోలేదు కదా. సో టు ప్రొటెక్ట్ దట్, బ్రేక్డౌన్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ ఆర్ బస్టింగ్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ is present outside the cell, outside the plant cell. Not only that, fungi also and bacteria also. And bacteria move కదా, bacteria move అవుతాయి కదా అంటే it is small organism. No, it is present always inside the organisms and it is present in abnormal environments. To protect that, to resist the abnormal environment, bacteria is also having cell wall. Okay, next, cell absorbs water by osmosis leading to swelling and pressure against cell wall. సెల్ ఏం చేస్తుంది, ఆస్మోసిస్ ద్వారా వాటర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. దాన్ని ఏం చేస్తుంది, ఆ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు సెల్ పగిలిపోకుండా సెల్ వాల్ దానికి ప్రెషర్ ఇస్తుంది. సెల్ వాల్ ఎగ్జర్ట్స్ ఈక్వల్ ప్రెషర్ అగైన్స్ ద స్వోలన్ సెల్. వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని సెల్ ఉబ్బే కొద్దీ ఏం చేస్తుంది, అది పగిలిపోకుండా సెల్ వాల్ కాపాడుతుంది. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒక బెలూన్ తీసుకుందాం, బెలూన్లో మనం వాటర్ వేద్దాం, లేదా ఇంకొక బెలూన్లో మనం గాలి పెడదాం. ఏ బెలూన్ తొందరగా పగిలిపోతుంది, వాటర్ ఉన్న బెలూన్ పగలదు, గాలి ఉన్న బెలూన్ తొందరగా పగులుతుంది. ఏమవుతుంది ఇక్కడ, అక్కడ వాటర్ పైన బెలూన్ కవరింగ్ రెండింటి మధ్య ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ ఫోర్స్ జరుగుతుంది. అంటే అక్కడ బెలూన్ కవరింగ్ గివ్స్ ప్రెజర్ టు ద వాటర్ అండ్ వాటర్ గివ్స్ ప్రెజర్ టు ద సెల్ వాల్. So in the same manner, cell wall helps the cell not to burst out in the hypotonic solution. Hypotonic solution means salts, the solution which consists of very low amount of salts. Next, cell wall exerts equal pressure against swollen cell. Cells with walls can endure greater change in surrounding medium than in normal cells.
ఇక్కడ చాలా చేంజెస్ ఇన్ సరౌండింగ్ మీడియం దీని యానిమల్ సెల్. ఇక్కడ ఏంటి మన అనిమల్ సెల్ కన్నా చుట్టూ చేంజెస్ని తట్టుకోగలుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సెల్ వాల్. అబ్నార్మల్ కండిషన్ తట్టుకోగలదు, ఎందుకు ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ హార్డ్ కవరింగ్. మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక వార్ జరుగుతుంది, ఒక ఆయన పైన కవచం ధరించాడు అంటే షీల్డ్, మామూలుగా మనం బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కవరింగ్ అంటామే అది తీసుకున్నాడు. ఆయన చనిపోతాడా? ఏ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కవరింగ్ లేకుండా యుద్ధానికి వెళ్ళిన చనిపోతాడా? బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కవరింగ్ లేనని చనిపోతాడు. ఎందుకు? ఆ కవరింగ్ ఆయన కాపాడుతుంది. అలాగే సెల్ వాళ్ళు ప్లాంట్ సెల్ని, ఫంగై సెల్ని, బ్యాక్టీరియా సెల్ని అబ్నార్మల్ కండిషన్ తట్టుకోవడానికి, ఎక్కువ వాటర్ వచ్చినప్పుడు బస్ట్ అవుట్ కాకుండా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా, ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఫంగై. అనిమల్స్ వైరస్లో సెల్ వాల్ ఉండదు. ప్లాంట్స్లో సెల్ వాల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్, బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకాన్, ఫంగైలో సెల్ వాల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కైటిన్. అగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్, ప్లాంట్స్ సెల్ వాల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్, బ్యాక్టీరియా ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకాన్, ఫంగై ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కైటిన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ question. Why cell walls are only present in plants and not in animals? Cell wall is present in plants while animals have cell membrane. Induku cell wall mainly helps the plant to remain rigid and fixed. This helps the plant because they are immobile. The cell wall mainly contains cellulose and other substances, which are the main reasons why the trunks and branches of the tree are strong. ఎందుకు? ఆ సెల్ వాళ్ళు సెల్యులోస్తో వాటి ఉంటుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు చూడండి, పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ ఉంటాయి, పెద్ద వరదలు తుఫాన్లు వచ్చినా కూడా ఎంతో పెద్దది వస్తుంది తప్ప చెట్లు వేగవు. ఎందుకు? ఆ సెల్ వాళ్ళు రాను డెడ్ సెల్స్తో చేయబడి చాలా ఫమ్గా, చాలా మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఓకేనా? దట్స్ వై మన అనిమల్స్ కెన్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ బట్ ప్లాంట్స్ కెనాట్ మూవ్. మెయిన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లాంట్స్ కెనాట్, దే డోంట్ హ్యావ్ మొబిలిటీ. దట్ మీన్స్ మూమెంట్ లేదు. మూమెంట్ అంటే బ్రాంచెస్ ఊగుతున్నాయి అది కాదు. ఒక చోటు నుంచి ఒకటి నచ్చగలుగుతుంది చెట్లు. అట్లా నచ్చగలిగితే నేను ఎంతమంది చేపలు వెళ్ళిపోతాయో, పూలు వీకినందుకు, చెట్లు నరికేసినందుకు. లేదు కదా, నచ్చలేవు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ తర్వాత న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ ఇది ఏం చెప్పాను. సెంటర్లో ఎవ్రీ సెల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సెంట్రల్ యూనిట్, కంట్రోలబుల్ యూనిట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ is double layer structure. See, this is one layer, this is another layer. It is made up of pores. అంటే అక్కడక్కడ బ్రేక్ అయ్యింది, వాటి ఏమంటాం? న్యూక్లియర్ పోర్స్ అంటాం. న్యూక్లియస్ లోపల న్యూక్లియోలస్ ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ లోపల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే క్రోమాటిడ్ మెటీరియల్ అంటాం. ఏమంటాం? క్రోమాటిడ్ మెటీరియల్ అంటాం. చూడండి, న్యూక్లియర్ కంటైన్స్ క్రోమోజోమ్స్, డిఎన్ఏ అండ్ ప్రోటీన్ విజిబుల్ డ్యూరింగ్ సెల్ డివిజన్. క్రోమోజోమ్స్ ఎప్పుడు విజిబుల్ అవుతాయి? సెల్ డివిజన్ అప్పుడే విజిబుల్ అవుతాయి. విచ్ క్యారీ క్రోమోజోమ్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను అదే చెప్పాను, న్యూక్లియస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైటల్ ఆర్గన్ ఇన్ ద సెల్ because it consists of hereditary material, genetic material, which can decide the characters of the organism, characters of the plants when it is participating in sexual reproduction. Okay, not only in sexual, asexual reproduction also, genes are very important. In these chromosomes, DNA is present. DNA means deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid contains the information essential for constructing, organizing cells. When these chromosomes are visible only at the time of cell division, they are observable as chromatin material. ఓకేనా? న్యూక్లియస్, క్రోమోజోమ్స్. చిన్నప్పుడు నాకు చాలా కన్ఫ్యూజ్ ఉండేది, ఎక్కడ డిఎన్ఏ ఉంటుంది, ఎక్కడ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ లోపల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి, క్రోమోజోమ్స్ లోపల డిఎన్ఏ ఉంటుంది, డిఎన్ఏ లోపల జీన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, క్రోమాటిన్ మెటీరియల్. ఇక్కడ చూడండి, విజిబుల్ యాజ్ అన్ ఎంటాంగిల్ మాస్ ఆఫ్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. ఒక థ్రెడ్ లైక్ దారాల్లా కనిపిస్తాయి. అండర్గోస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంటూ క్రోమోజోమ్ డ్యూరింగ్ సెల్ డివిజన్. ఎలాగుంటాయి? క్రోమోజోమ్స్ దారాలుగా ఉంటాయి. ఆ దారాలు ఇలా దారాలుగా ఉంటాయి సెల్ డివిజన్ అప్పుడు. మళ్ళీ ఆ దారాలు ఎలా ఏర్పడతాయి? ఇలా, దీని క్రోమోజోమ్స్ అంటారు. chromosomes like it. The nucleus plays a role in cellular reproduction development by directing chemical activities and determining cell maturity. All the functions of the body are depending on nucleus only because it consists of genetic material. Okay, next, this is DNA. DNA, who discovered DNA? Watson and Crick. It is double helical structure. నిచ్చిన ఆకృతిలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్,
సెల్ ఆర్జన్ అండ్ సెల్యులార్ స్ట్రక్చర్. మన మెయిన్ డిఫరెన్స్ మన ప్లాంట్ సెల్ అనిమల్ సెల్లే కాకుండా cell based on the presence of nuclear membrane, presence of genetic material. It is divided mainly, especially the nuclear membrane cells are divided into two types: prokaryotic cell and eukaryotic cell. First, we will see the prokaryotic cell. This is the bacteria cell. Okay, now, ఏంటి prokaryotic cell specialty? Nuclear region is not well defined and it is known as nucleoid. ఇక్కడ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఉండదు. జెనెటిక్ మెటీరియల్ is present in the form of nucleoid. సింగిల్ క్రోమోజోమ్. సెల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ అండ్ ఆర్గనెల్స్ ఆర్ అబ్సెంట్. ఏముంటాయి దీంట్లో? కేవలం రైబోజోమ్సే ఉంటాయి. న్యూక్లియాయిడ్ రైబోజోమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక ఫ్లాజెల్లా మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే లోకోమోటివ్ ఆర్గనెల్ ఉంటుంది. దాని సైజ్ ఏంటి? 1 to 10 మైక్రోమీటర్. ప్రోకారియాన్ మీన్స్ first form. Karyon means nucleus. Pro means first form. First form nucleus is present in prokaryotic cell. Example: bacteria. Archaebacteria. Archaebacteria means ancient bacteria. That means here nuclear membrane is not formed. That means well-developed nucleus is not present. Genetic material is present in the form simple thread-like structure that is called as nucleoid. Okay, now next. Eukaryotic cell. Eukaryotic cell. Nuclear. U means two. Karyon means nucleus. Two nucleus is present. Example: all the organisms starting from the amoeba is also a eukaryotic cell, except the bacteria and archaebacteria. All are eukaryotic cells because two nucleus is present. More than one chromosome is present. Cell organelles are also present. Okay, but in amoeba we will see contractile vacuole, food vacuole, nucleus like that only. Okay, next. The undefined nuclear region of prokaryotes is also known as nucleoid. మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ nucleoid. Nuclear region is not well defined. Undefined region. You know what is the question? The undefined nuclear region of prokaryotes. Prokaryotes means organisms with first form nucleus. Organisms without nuclear membrane. Organisms without well-developed nucleus. All are called as prokaryotes. Organisms with well-developed nucleus are called as eukaryotes. Because here answer is nucleoid. Answer is nucleoid. Sorry. Okay, next. Eukaryotes. Two cell. Animal cell is a eukaryote. Plant cell is a eukaryote. It consists of a liquid called as cytoplasm. It consists of cell organelles. What are those cell organelles? It consists of the structures, membrane-bound structures present inside the cell are called as cell organelles. Nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes are the cell organelles present inside the animal cell and plant cell. Some very little difference is present between plant cell and animal cell. Plant cell is covered by a cell wall. Plant cells consist of chloroplast, that is plastids. Plant cell shows large vacuole. But in the case of animal cells, small vacuoles are present. It don't show some cell wall. And chloroplast also not present in animal cell. Okay, now coming to the only cell organelle seen in prokaryotic cell. ఏ సెల్ ఆర్గనైల్ prokaryotic cell లో కనిపిస్తుంది? ఆన్సర్ చెప్పండి. రైబోజోమ్. Okay, next. Endoplasmic reticulum. ER. This is called as ER. ER is of two types: smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is if it is covered by these yellow structures are called as ribosomes. If it is covered by ribosomes, it is called as rough endoplasmic reticulum, RER. If it is not covered by ribosomes, it is called as SER, smooth endoplasmic reticulum. Okay, next. If you see rough endoplasm appears rough due to ribosomes, sites of protein synthesis. What is the function of rough endoplasmic reticulum? Protein synthesis. Ribosome function is protein synthesis. It is not involved in lipid production. No role in enzyme or hormonal synthesis. Okay, rough endoplasmic reticulum. No detoxification capability. Okay, what is detoxification? I will say. Smooth endoplasmic reticulum. It is not covered by ribosomes.
So as there are no ribosomes, no protein synthesis, its main function is lipid production. It facilitates lipid synthesis, functions in enzyme and hormone production. It is crucial in detoxification, especially in liver cell. In mammals, in liver, what is the function of liver? It absorbs the toxic material. How it absorbs the toxic material? Because it shows smooth endoplasmic reticulum. This smooth endoplasmic reticulum absorbs the toxic material. మనల్ని మీరు చూడండి, తాగుబోతులు వాళ్ళ బాడీలో మెయిన్ డ్యామేజ్ అయ్యే పార్ట్ ఏంటి? లివర్. ఎందుకు? తాగి దాంట్లో టాక్సిక్ మెటీరియల్ అంతా లివర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం లివర్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మిగతా బాడీ పార్ట్స్ డ్యామేజ్ కాకుండా లివర్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రేట్లో మా టాక్సిక్ మెటీరియల్ అబ్జర్వ్ చేసుకుని దాన్ని బయటకు పంపిస్తుంది. యూరిన్ ద్వారా కానీ యూరియా ద్వారా కానీ పంపిస్తుంది. Next, lipid molecules in the cells are synthesized by smooth endoplasmic reticulum. But rough endoplasmic reticulum function ఏంటి? Protein synthesis. Plastids function ఏంటి? Plastids అంటే coloring pigments, coloring the cell organelles. This shows coloring pigments. Example: chloroplast, leucoplast, chromoplast, Golgi apparatus. Next we will discuss about this. Okay, next, Golgi apparatus. Golgi apparatus, it was discovered by Camillo Golgi. It is called as Golgi apparatus. Normally మా చిన్నప్పుడు మేము చదువుకుంది Golgi complex. ఎందుకు ప్రసాద్ చిన్నప్పుడు చెప్తుంది మేడం అంటే, మనం చిన్నప్పుడు చదువుకునే కదా బాగా గుర్తుంటుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే ట్రాపిక్ పోలిస్ ఆఫ్ ద సెల్. ఎందుకు చూడండి, ఇట్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ వెజల్స్. దీంట్లో వెజల్స్ ఉంటాయి. Vessels means vesicles arranged roughly parallel to each other in stacks known as cisternae. These are cisternae, these are vesicles. Facilitate the packaging and transportation of protein across the cytoplasm. ఇది ఏం చేస్తుంది? ప్రోటీన్స్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం తయారు చేస్తే, లిపిడ్స్ని స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం తయారు చేస్తే, దీన్ని ప్యాకేజ్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ఎవరు? Golgi apparatus. That's why it is called as traffic police. Performs functions such as storage, modification and package of products in vesicles. Packaging చేస్తుంది. Plays a role in the formation of lysosomes. Lysosomes are called as suicidal bag of the cell. That we will discuss about that also. Okay, next. The structures present in Golgi complex are cisternae and vesicles. Next, lysosomes. Lysosomes are called as suicidal bag of the cell. Lysosomes filled with the digestive enzymes from the rough endoplasmic reticulum act as the cell's waste disposal system. మనము ఏమంటే, మనం ఏదైనా డ్యామేజ్ మెటీరియల్ కానీ ఏదైనా పాడైన మెటీరియల్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది? ఆటోమేటిక్గా అదంతా ఫిల్ చేసేసుకొని ఒక్కసారిగా అదంతా అది బస్ట్ అవుతుంది. బస్ట్ అయినప్పుడు ఏదైనా సెల్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఏదైనా సెల్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఆ సెల్ మనకు పనికిరాదు. సపోజ్ మనకి సెప్టిక్ అవుతుంది. ఒక్కోసారి ఆ పార్ట్కి కాలుకో చేతికో ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు మనం టెటానస్ ఇంజెక్షన్ అయిపోతే ఆ చెయ్యో కాళ్ళు తీసేస్తారు. అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ సెల్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. దట్ విల్ స్పాయిల్ ద రిమైనింగ్ సెల్. దట్స్ వై దిస్ లైసోసోమ్ బ్రేక్ ద సెల్ బై బస్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం? సూసైడల్ బ్యాగ్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం. They digest foreign material and worn out organelles to maintain cell cleanliness. Lysosomes break down complex substances into simpler substances using powerful enzymes. దాని లోపల ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? Some suicidal bag at the burst during cellular disturbance leading to self digestion. బస్ట్ అయిపోయి తనే సెల్ లోపల వేస్ట్మెంట్ లాగా పంపించేసేసుకుంటుంది. ఇన్వాల్వ్ ఇన్ బ్రేకింగ్ ఆన్ ఆల్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ఇంక్లూడింగ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఓల్డ్ ఆర్గానల్స్. పాత సెల్ ఆర్గానల్స్ అవన్నీ పాత ఏమన్నా బ్యాక్టీరియా కానీ ఏదైనా హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ వచ్చినా సెల్ ఫస్ట్ ఇది లైజోసోమ్ సూసైడల్ బ్యాగ్ లాగా పనిచేస్తుంది. అంటే సూసైడ్ ఏంటంటే సెల్ఫ్గా చంపేసుకోవటం. ఇక్కడ ఏంటి? లైజోసోమ్స్ సూసైడల్ బ్యాగ్స్. మన బాడీలో సూసైడల్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ ద సెల్. నెక్స్ట్, మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియా ఇస్ కాల్డ్ as పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్. పవర్ హౌస్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఏముంటుంది? పవర్ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా పవర్ ఉంటుంది. ఏంటంటే మా పవర్ అంటే ఏటీపీ, అడెనోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. మైటోకాండ్రియా, ద సెల్స్ పవర్ హౌస్ హ్యావ్ టూ membrane porous outer and folder inner. It is covered by two layers, outer membrane, inner layer.
Outer membrane is not folded. Inner membrane is folded. Those folds are called as crystal. And inside liquid is present called as matrix. Inner folds increase surface area for ATP generation, the cell's energy currency. ఇక్కడ మైటోకాండ్రియాలో ఏమవుతుంది, ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇలాగా ఫుడ్ మెటీరియల్స్ బస్ అయిపోయి ఆక్సిజన్ హెల్ప్ సహాయంతో ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్ నుంచి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎనర్జీ ఏటీపీ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది. మన ఇంట్లో బీరువాలో ఎలా డబ్బు ఎత్తి పెట్టుకుంటామో సెల్ ఎనర్జీని ఎక్కడ ఎత్తి పెట్టుకుంటుంది, మైటోకాండ్రియాలో. దట్స్ వై మైటోకాండ్రియా ఇస్ కాల్డ్ as పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్. Mitochondria produce ATP. ATP means adenosine triphosphate, used for cellular activities and mechanical work. Total body energy is coming from this mitochondria only. They possess their own DNA and ribosomes, enabling protein synthesis. దాని ఓన్ డిఎన్ఏ, దాని రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రోటీన్ సింథసిస్ చేయబడుతుంది ఇక్కడ మైటోకాండ్రియాలో. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ సింథసిస్కి హెల్ప్ఫుల్ ఆర్గనెల్ ఏంటి, రైబోజోమ్. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్లాసిడ్స్. Plastids exclusive to plant cell exist in two varieties, chromoplasts and leucoplasts. Plastids are the organelles which shows colorful pigments. Chromoplasts are color plastids, flowers. కలర్లో ఉంటాయి ఫ్లవర్స్, రెడ్, ఆరెంజ్, పర్పుల్, కొన్ని ఫ్లవర్స్ బ్రౌన్ కలర్లో కూడా ఉంటాయి. అలాగే క్లోరోప్లాస్ట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ లీఫ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. ల్యూకోప్లాస్ట్ కలర్లెస్. మనం ఇప్పుడు ఫుడ్ మెటీరియల్, ఇప్పుడు రాడిష్ తీసుకుందాం. రాడిష్ లోపల ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది, వైట్ కలర్లో. అంటే అక్కడ ల్యూకోప్లాస్ట్ ఉన్నట్టు. రాడిష్ అంటే ముల్లంగి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ ద సెల్ ఆర్గనెల్స్. దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ colorful pigments which gives color to the parts of the plant. It is present only in plants only. This is also another difference between animal cell, plant cell. Plastids are present only in plant cell, not in animal cell. This is chloroplast, this is chromoplast, this is leucoplast. Leucoplasts are colorless or white color. Okay, next ribosome. ఈ రైబోజోమ్స్ మనకు వస్తూనే ఉన్నాయి. Ribosome is present in only cell organelle present in prokaryotes ribosomes. Ribosome synthesis proteins. Based on the ribosomes, endoplasmic reticulum is of two types: rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Membraneless cell organelle do not show any membrane. Involved in synthesis of protein. Present in both prokaryotic and eukaryotic cell. రెండిట్లో ఉంటుంది రైబోసోమ్. రైబోసోమ్ helps in protein synthesis. ప్రోటీన్లు ఏర్పడడానికి ఉపయోగపడుతుంది రైబోసోమ్. Okay, now which of these options are not in the function of ribosome? It helps in manufacture protein molecule. Options: it helps in manufacture protein. Yes, it is a function of ribosome. It helps in manufacture of enzymes. Yes, some enzymes are proteins. It helps in the manufacture of hormones. Yes, it helps in the manufacture of starch molecule. No, but here only 4 options is not there, but answer is 4 only. Is not the manufacture of starch molecule is not the function of ribosome. So answer is 4 only. Okay, now next. Vacuoles. Storage sacs in cells. Sac means bag. Small in animals, large in plants. Plant central vacuole. It occupies 50 to 90% of cell volume filled with the cell sap. Plants లో 50 to 90% వ్యాక్యూల్తో చేయబడి ఉంటుంది. దెన్ ఆ వ్యాక్యూల్ లోపల లిక్విడ్ ఏమంటాం, సెల్ సాప్ అంటాం. ఫంక్షన్స్: వ్యాక్యూల్ ఈస్ కవర్డ్ బై ఏ లేయర్ కాల్డ్ టోనోప్లాస్ట్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ టర్జిడిటీ అండ్ రిజిడిటీ టు ప్లాంట్ సెల్. స్టోర్ ఎసెన్షియల్ సబ్స్టెన్సెస్. టర్జిడిటీ అంటే ఏంటి, ద స్టేజ్ ఆఫ్ బీయింగ్ స్వోలన్. లోపల సెల్ ఉబ్బినట్లు. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, బెలూన్ గాలి లేకపోతే ఏమవుతుంది, దాని షేప్ ఉండదు. అలాగే బెలూన్ లోపల వాటర్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఎయిర్ పగలదు. అలాగే ఇది ఏం చేస్తుందంటే, వాక్యూల్ లోపల సెల్స్ ఆఫ్ ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం అది 50 to 90% ఉంటుంది కాబట్టి దానికి టర్జిడిటీ ఇస్తుంది. బీయింగ్ స్వోలన్ కండిషన్లోనే ఉంటుంది. అది స్ట్రింక్ అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది. రిజిడిటీ అంటే ఇది స్ట్రింక్ అవ్వకుండా బాగా స్వోలన్ కండిషన్ ఉండడం వల్ల ఇది ప్లాంట్ సెల్ బెండ్ అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది. ఓకే, సో టర్జిడిటీ, రిజిడిటీ మీన్స్ ability to not to bend. Turgidity means ability to be in swollen condition only. Okay na. Contents present in vacuole. ఏ కంటెంట్స్ ఉంటాయి వాక్యూల్ లోపల? అమినో యాసిడ్స్,
sugars, proteins, and in single cell organism consume food items. సింగిల్ సెల్లో వాటి లోపల ఏముంటాయి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అవి వల్ల ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ ఉన్నట్టు. అలాగే స్పెషలైజ్ రోల్ ఎక్స్పెల్లింగ్ ఎక్సెస్ వాటర్ అండ్ వేస్ట్ ఫ్రమ్ యూనిసెల్లార్ ఆర్గానిజం. ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ కాంటాక్టెడ్ వ్యాక్యూల్స్ అని ఉంటాయి. ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను. ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉన్న అమీబాలో వాటర్ లోపలికి వెళ్తుంది, అక్కడ కాంటాక్టివ్ వ్యాక్యూల్ ఏం చేస్తుంది, వాటర్ని బయటకు పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వ్యాక్యూల్. So, what points to be remembered in here? Double membrane bound organelles are nucleus, mitochondria, plastic. Single membrane bound organelles are vacuole, lysosome, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. Membraneless, ribosome, centrioles. In the case of plant cell shape is square or rectangular. Cell wall is present, plasma membrane is present, endoplasmic reticulum is present, nucleus is present and lies on one side of the cell, lysosome present but very rare, Golgi apparatus present, cytoplasm present, ribosome present, plasma is present. Next, vacuoles, few larger single centrally positioned, cilia absent, mitochondria present but fewer in number, mode of nutrition primarily autotrophic. That means it can prepare its own food material. If you see the animal cell shape irregular or round shape, cell wall absent, plasma membrane present, endoplasmic reticulum present, nucleus present and lies in the center, lysosome present, Golgi apparatus present, cytoplasm present, ribosome present. Next, plastids absent, vacuole usually small and numerous, cilia present in most of the animal cells, mitochondria present and are numerous, mode of nutrition heterotrophic. That means it depends on plants for nutrition. Okay, next slide. Cell division. In cell theory, what we studied, every new cell forms from the pre-existing cell by division. Cell division is the process through which new cells are formed in organism. పాత సెల్స్ నుంచి కొత్త సెల్స్ ఎలా వస్తాయి? పాత సెల్ రెండుగా కానీ నాలుగు కానీ డివైడ్ అయితే సెల్స్, దాన్ని కొత్త సెల్స్ ఏర్పడతాయి. న్యూ సెల్స్ ఫార్మ్ ఫర్ గ్రోత్, సెల్ రిప్లేస్మెంట్ అండ్ ఫర్ రిప్రొడక్షన్. న్యూ సెల్స్ ఎందుకు ఏర్పడతాయి? ఎక్కడైనా ఏదైనా టిష్యూ డ్యామేజ్ అయినా, ఏదైనా పార్ట్ డ్యామేజ్ అయినా ఆ పార్ట్ మళ్ళీ హీల్ అవ్వడానికి, అలాగే పాత సెల్ నుంచి కొత్త సెల్స్ ఏర్పడడానికి, అలాగే రిప్రొడక్షన్ అంటే గ్యామెట్స్ ఏర్పడడానికి మనం సెల్ డివిజన్ అవసరం. 2 main types of cell divisions are there. Cell divisions, mitosis. Here in this cell division, cell divides into two new cells. Mitosis means equal division. Next, in meiosis, this mitosis actually this division is seen in all somatic cells. That means all body part cells, they divide by mitotic division. But in the case of reproductive parts, the gamete, that is ovum and sperm, are formed by meiosis. Here, from each cell, 4 new cells are formed. 1, 2, 3, 4. 4 new cells are formed. Meiosis means reduction division. Okay. Division of cell is called as cell division. It is of 2 types, mitosis and meiosis. Mitosis is equal division. From each cell, 2 cells are formed. Meiosis is a reduction division. From each cell, 4 cells are formed. Mitosis and equational division. 2 daughter cells are formed. Daughter cells have same number of chromosomes as the parent cell. Suppose in our body 23 pairs of chromosomes are present. After mitosis, each cell also gets 23 pairs of chromosomes. But in meiosis, half the number of chromosomes will come. 23 pairs means 46. 46 means only 23 chromosomes are present in the sperm and ovum. Okay. Here meiosis, 4 daughter cells are formed. It is a reduction division. It is responsible for the production of gamete. Gamete means ovum and sperm. Ovum is in female, sperm is in males. Ovum sperm fuses and forms zygote. Zygote forms into new individual. Answer these questions. In brief, state what happens when dry apricot are left for some time in pure water and later transported to sugar solution. Left for some time in pure water and later transported to sugar solution. Apricots means seema badam.
వీటిని నీళ్ళలో ఫస్ట్ మామూలు వాటర్ వేసినప్పుడు ఫస్ట్ బల్జ్ అవుతాయి. ఎందుకు? ఎండాస్మోసిస్ వల్ల. లేటర్ మళ్ళీ షుగర్ సొల్యూషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? స్ట్రింక్ అవుతాయి. ఎందుకు? దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఎగ్జాస్మోసిస్ వల్ల. నెక్స్ట్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్ ఇస్ కెప్ట్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సెలైన్ సొల్యూషన్. రెడ్ బ్లడ్ సెల్ని సెలైన్ సొల్యూషన్ పెడితే ఏమవుతుంది? అది స్ట్రింక్ అవుతుంది. ఎందుకు? దాని లోపల వాటర్ అంతా సెలైన్ సొల్యూషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఆఫ్ ఎ సెల్ బ్రేక్ డౌన్, ప్లాస్మాలైసిస్. Here leaves are boiled in water first and then drop of sugar syrup is put on it. బాయిల్ చేస్తేనే రియో సెల్స్ బాయిల్ చేసినప్పుడు అవి చనిపోతాయి. చనిపోయినాక మనకి సెలైన్ సొల్యూషన్ పెట్టినప్పుడు మామూలుగా ఏమవుతుంది? ప్లాస్మాలైసిస్ జరుగుతుంది. అంటే సెలైన్ సొల్యూషన్లో సెల్స్ని పెట్టినప్పుడు అవి స్ట్రింక్ అవుతాయి. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ స్ట్రింక్ అయిపోయి సెల్ వాళ్ళకి ప్లాస్మా మధ్య గ్యాప్ వస్తుంది. మనం మాట్లాడుకున్నాం ప్లాస్మాలైసిస్లో. ఇక్కడ జరగదు, కనపడదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ద సెల్స్ ఆర్ డైడ్ ఇన్ బాయిల్డ్ వాటర్. గాల్జీ apparatus is removed from the cell. ఏమవుతుంది? గాల్జీ apparatus సెల్స్ నుంచి సెల్స్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తే మెయిన్ ప్రోటీన్ ట్రాన్స్పోర్ట్, లిపిడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరగక సెల్ డెత్ జరుగుతుంది. ఆటోమేటిక్లీ మొత్తం బాడీ సెల్స్ అన్ని స్పాయిల్ అయిపోయి ఆర్గానిజం డెత్ కూడా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి. డ్రాప్ కట్ ఇన్ ప్యూర్ వాటర్ స్వెల్ డ్యూ టు ఆస్మోసిస్ దెన్ స్ట్రింక్ ఇన్ షుగర్ సొల్యూషన్. రైట్. రెడ్ బ్లడ్ సెల్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సెలైన్ సొల్యూషన్ స్ట్రింక్స్ డ్యూ టు ఎగ్జాస్మోసిస్. రైట్. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ బ్రేకేజింగ్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్. ఏమవుతుంది? మొత్తం ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ప్లాస్మాలైసిస్ అంటే బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, సెల్ ఆర్గనెల్స్ బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. బాయిల్డ్ రియోలోఫ్లో పెట్టినప్పుడు ఆస్మోసిస్ కనపడదు. ఆల్రెడీ సెల్స్ డెడ్ కాబట్టి సెలెక్టివ్ పర్మిబిలిటీ కనపడదు. రిమూవల్ ఆఫ్ గాల్జీ apparatus impaired protein processing, storage and secretion. Results in cell death also. Okay. Thank you. Powerhouse of your life. మైటోకాండ్రియా లాగా మీరు కూడా మీ లైఫ్లో ఒక పవర్ హౌస్ లాగా ఉండి బాగా చదువుకొని మన సొసైటీకి, మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి మంచి ఎనర్జీ తీసుకురండి. మన దేశానికి మంచి పేరు తీసుకురండి. థ్యాంక్ యూ. ఇది రాబర్ట్ హుక్ కనుక్కున్న మైక్రోస్కోప్. దీన్ని యూజ్ చేసుకుని రాబర్ట్ హుక్ సెల్ కనుక్కున్నాడు. ఒక పాయింట్ మిస్ అయింది. జస్ట్ రాబర్ట్ హుక్ దేంట్లో కనుక్కున్నా అంటే ఓక్ ట్రీలో కనుక్కున్నాడు. కానీ ఎలా కనుక్కున్నాడు అంటే బార్క్ టీజీ కింద ఉన్న కార్కులు కనుక్కున్నాడు. అది ఎలా ఉంటుందంటే డెడ్ సెల్స్ చూడడానికి హనీకమ్ లాగా ఉంటుంది. కార్క్ ఇస్ ద లేయర్ ప్రెజెంట్ బిలో ద బార్క్ ఆఫ్ ద స్టెమ్.